kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okey. Silakan Kak Naili dululah. Kak Naili, lepas tu baru Kak Ita Okey, silakan. kejap saya kena cari buka saya punya ni kejap. Ke nak saya ni share Tak screen? apa, saya boleh. Saya dah ada dah. Ada okey. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadza lahuwal qasasul haqq. Wa ma min ilahin illallah. Wa inna allaha lahuwal azizul hakim. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. Ambil ta'alau. تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم tak sampai pula. Boleh berhenti dekat laku, bukan? Kalimat tadi akak berhenti kat mana tadi? Sampai mana tadi? Saya sampai ilmu falimat. Boleh berhenti kat situ je. Apa tu ambil balik fima lakum. Okey. Ha antum haula'i antum haula'i hajajtum fima lakum bihi ilm. Fima. Sorry? Boleh? Teruskan. Fima lakum bihi ilmun falima tuhajjuna fima laysa lakum bihi ilm. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي
وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ود طائفة من أهل الكتاب لو يذلونكم وما يذلون إلا أنفسهم وما يذلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون صدق الله العظيم. Allahul Azim. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Naili. Terima kasih Ustazah. Sama. Bila balik Malaysia Kak? Hari Rabu minggu depan. Orang depan. So hari Khamis tu insya-Allah kalau tak ada apa-apa boleh masuk kan? InsyaAllah, insyaAllah. Alright. Okay, terima kasih Kak. Okay, sama. Okay, Kak Ita silakan Kak Ita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم tak sampai. Tak apa. Terus sambung. Sebab dia panjang ada 2 tempat tu kan. Kalau sampai fi malakum bi tak lepas kan Cuba. Cuba lagi sekali. Ha antum haula'i hajjajtum fi ma lakum bi. علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانية. Salah. Okay. Patah balik ke? Boleh tak patah balik? Lepas tu berhenti Nasraniyah. Okay. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا ambil belakang sikit للذي. Okay. للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا
والله ولي المؤمنين ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم. Ya, Boleh sambung? ambil tak payah. Tak payah ambil balik. Wa ma yudillu terus. Okay. وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون صدق الله Sadaqallahul العظيم. azim. Okey, Kak Ita. Terima kasih. Terima kasih, Ustaz. Sama. Okey, Ida silakan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة Kalau ila kalimatin sawa. Betul situ cantik makna dia. Saya ulang balik. Boleh? قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء Ya. بيننا وبينكم Kena ambil belakang. Ta'alau ila. Ya, betul. تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله Ya. ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا Ya. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون. Kalau macam situ jangan jun. Jim waw panjang. Falima tuhajjun. Dia jadi apa? Ma'adil li sukun. Nun tu dia tak payah tekan lah sebab nun tak ada sabdu. Tapi yang tu tempat terbaik untuk berhenti ke ataupun ada tempat lain yang boleh berhenti untuk ayat ini? Tempat terbaik adalah di hujung itulah bihi ilm. Okay. Itu dia bagi cadangan untuk berhenti kalau nafas tak cukup. Okey. Boleh berhenti kat situ. Cuma cara berhenti tu jun. Panjang lah sebab ada waw. Okey, saya ulang balik. Okey. Ha antum haula'i hajajtum fima lakum bihi ilmun falima tuhajjun. Ya. فيما ليس لكم به علم. Ya.
Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن ولا نصرانيا ولا نصرانيا ولكن Yang tu dia tak boleh wala dengung. okay. Wala nasraniya. Sorry Ustaz, Nani tak ada dengar kan? Ada Ada. dengar? Tanwin bertemu waw idgham ma'al gunnah. Okey. Yang wala nasraniya walakin kana hanifan muslima. Hanifan muslima. Hanifan muslima. Ya. وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. والله ولي المؤمنين. ود طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. صدق الله العظيم. Terima kasih dah. Sama-sama. Okey, Hajar Nuraini silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna hadza lahuwal qasasul haqq. Wa ma min ilahin illallah. Wa inna Allaha lahuwal azizul hakim. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به Aja. Dia tak keluar bunyi qalqalah tu. Lepas tu antum haula tu ada 3 tempat yang betul-betul panjang tu. Tak cukup yang last tadi tu.
Okey, pada panjang kan. Buat 4 semua. Okey. Ha antum haulai hajajtum fima Hajajatum. Hajajatum. hajajtum. Ha antum haulai hajajtum fima lakum bihi ilm. Ya. Falimit Ambil fima. fima lakum bihi ilmin. Ain tu tak masuk. Ain. Tu. Ain. Fima lakum bihi ilmu falima tuhajjun. Ya. Falima. Falima. Falima tuhajjuna fima laisa lakum bihi ilm. Bihi ilm. Bihi ilm. Dia kalau ilm dia kat luar je tu. Tekan sikit ke dalam. Bihi ilm. Bihi ilm. Bihi ilm. Okay. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana Hanifa. Sampai tak? Walakin boleh? Walakin kana Hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Ya. Inna awlan nasi bi Ibrahim lallazina tabauhu wa hadzan nabiyyu wallazina amanu. Ya. Wallahu waliyul mu'minin. Watta'ifatum min ahlil kitabi law yudillunakum wa ma yudilluna illa anfusahum. Wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yash'urun. Ya ahlal kitabi lima takfuruna bi ayatillahi wa antum tashhadun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Terima Terima kasih, kasih Ustazah. Haja. Sama. Okey, Kak Liza silakan Kak Liza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna hadza lahuwal qasasul haqq. Ya. Wa ma min ilahin illallah. Wa inna Allaha lahuwal azizul hakim. Ya. Wa in tawallaw fa inna Allaha alimun bil mufsidin. Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana. Ya. Ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Ya. Alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna Ya. wa la yattakhidha ba'duna Wala yattakhi. Ya. wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbabam min dunillah. Min tu pun dengar. Arbabam min dunillah. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbabam min
dunillah. Ya. Fa in tawallaw faqul syahadu. Faqulu syhadu. Fa in tawallaw faqul syahadu bi anna muslimun. Ya. Ya ahlal kitabi lima tuhajjuna fi Ibrahim. Ya. Wa ma 5. lima tuhajjuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Taurat. Wa ma unzilatit. La tu sekali je. Lima tuhajjuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Taurat. Bukan unzilala. Unzilatit. La sekali je. Unzilati. Wa ma unzilatit Taurat. Ambil balik wama. Mama. Abang bising kuat tak dengar mengaji kan? Tolonglah. Mama unzilalatit. Masih lagi zilala. Zilatit. 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 Ya, la sekali je. Mama unzilatit Tauratu wal Injilu illa min ba'dih. Afala ta'qilun. Ha antum haula'i hajajtum fima. Hajajtum. Ha antum haula'i hajajtum fima lakum bihi ilmun falimatu hajjun. Kak Liza ambil balik falimatu ha tu. Pastikan ha tu panjang cukup. Falimatu hajjuna. Syifa ambil adik. Salah. Cepat. Falimatu hajjuna fima laisa lakum bihi ilm. Bihi ilm. Dia kena pastikan lam tu. Bihi ilm. Memang bunyi mim tapi lam kena jelas dulu. Falimatu hajjuna fima laisa lakum bihi ilm. Ain. Bihi ilm. Kalau ilm dia jadi hamzah, dia jadi i. Dia bukan i. Bihi ilm. Dia ain dekat tengah halkum. Tekan ai. Bihi ilm. Ya. Lam kena ain kena jelas, lam kena bunyi jelas, mim pun sama. Laisa lakum bihi ilm. Ya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ya. Maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasrani. Maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima. Ya. Walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Ya. Inna awlan nasi Inna awlan nasi bi Ibrahim lallazina taba'uhu wa hadan nabiyyu wallazina amanu. Ya. Wallahu waliyul mu'minin.
ودت طائفة من أهل الكتاب لو يدلونكم وما يدلون إلا أنفسهم وما يشعرون Ya. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون صدق الله العظيم. Okey, terima kasih Kak Liza. Terima kasih, Zara. Okey, tak ada lagi yang lain? Semua tak masuk lagi ni. Okey. Sekejap saya record ke surat 59 A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batili wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة
ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. صدق الله العظيم. Okey, muka surat 59. Alright. Okay. Okay. Kita masuk tajuk sikit. Mat lazim kan? Sekejap saya buka. Kita sampai mat lazim. Mat lazim harfi Mukhaffaf hari tu kan. Lepas tu kita masuk mat lazim harfi musaqqal, betul tak? Betul. Hari ni nombor 9. Okay. Hari tu kita mat lazim harfi musaqqal dulu. Mutakal. Hari ni mukaffaf. Mukhaffaf kan? Okay. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap saya share dulu. Yang ini, siapa yang ada buku tahsin warna coklat tu boleh je nak buka sekali. Letak sebelah tu sebagai rujukan. Sebab dalam buku tahsin coklat tu kan, dia ada dia punya contoh-contoh dan pecahan-pecahan dia secara terperinci. Sekejap Yang itu boleh buka muka surat 74 tu. Itu buku coklat. Yang buku coklat tu muka surat 74. Nanti kita masuk dia punya contoh tu. Nanti kita nampak lah. Lepas tu yang buku pink ni muka surat 108 kan, pelajaran 9. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita tengok dulu pengertian mat lazim harfi mukhaffaf. Yang pertama disebut dia terjadi apabila huruf mat yang terdapat pada huruf-huruf pembukaan surah. Bila dia kata huruf mat yang terdapat pada huruf-huruf pembukaan surah itu, maknanya setiap huruf tu kita kena buka dulu ejaan dia baru nampak ada tak huruf mat. Tu maksud dia. Kalau kita tengok dekat sini, cuba buka sekejap muka surat 78 yang buku coklat tu. Okey, muka surat 78. Yang kat situ contoh dia bagi alif lam ra kan. Surah Al-Hijr kan. Nampak tak lam tu bila dia kata huruf mat yang terdapat pada huruf pembukaan surah. Okey, katalah lam tu. Nampak tak bila kita buka ejaan lam adalah lam alif mim. Maka dalam lam alif mim itu, alif itu dikira mat. Itu maksud dia. Okey, kemudian dia kata huruf mat yang terdapat pada huruf pembukaan surah bertemu dengan sukun asli. Mana huruf sukun aslinya? Itu mim sebelah alif tu. Dia dah letak tanda mati kat atas tu. Nampak tak? Itu sukun asli. Maknanya memang dia dah ada tanda sukun siap-siap dekat huruf tersebut. Itu sukun asli. Tetapi huruf sukun tersebut tidak diidghamkan ke dalam huruf selepasnya. Tidak diidgham tu maksudnya apa? Tidak dimasukkan. Maknanya mim tadi boleh tak masuk kepada ra? Tak boleh. Itu maksud mukhaffaf. Dia tak masuk. Dia tak idgham. Jadi bacaan dia alif lam ra. Maknanya dia dah jelaskan bunyi mim yang mati, maka terus sebut ra tanpa memasukkan mim kepada ra. Itu maksud dia. Yang pertama tu. Faham bila kita tak buka ejaan, kita tak nampak mana mat dia. Mana huruf mati dia. Rupanya mat tu ada pada huruf lam, mati sukun asli tu ada pada huruf lam juga, iaitu mim yang bertanda mati tu. Tu maksud dia. Okey. Nombor 1. Nombor 2 kita tengok. Dinamakan mat lazim kerana mesti. Lazim tu kebiasaan. Maknanya mesti adanya sukun selepas huruf mat. Maknanya selepas huruf alif tadi mim tu adanya mati. Sama ada ketika dia sambung ataupun ketika dia waqaf.
Tapi tak ada orang baca berhenti lam kat situ kan. Ra tertinggal. Tapi nak ceritakan bila dia waqaf pun dia mati, bila dia sambung pun dia tetap mati, dia tak berubah. Tu maksud dia ketika wasal dan waqaf. Dan semua imam al-qura melazimkannya dibaca dengan kadar 6 harakat. Tidak ada yang baca bacaan selain daripada 6 harakat. Kemudian dinamakan harfi. Kerana apa? Kerana pertemuan antara huruf mat dengan sukun itu berlaku kat mana? Berlaku pada huruf-huruf pembukaan surah. Huruf mat itu terdapat pada lam tadi. Huruf mim yang mati itu juga terdapat pada lam, iaitu huruf pembukaan surah. Seterusnya dinamakan harfi kerana, dinamakan mukhaffaf. Dinamakan mukhaffaf kerana apa? Huruf sukun selepas huruf mat tersebut tidak diidghamkan ke dalam huruf selepasnya. Mukhaffaf itu maksud dia ringan. Bila dia masuk, dia jadi berat. Dia menekan. Sekarang ni huruf lam kepada ra tu dia tak masuk. Dia bunyikan lam, ra. Jadi dia ringan. Itu maksud mukhaffaf. Okey. Kemudian tengok nombor 3. Mad lazim harfi mukhaffaf mesti. Tu. Highlightkan sikit mesti. Tu maknanya kena cukup 6. Mesti dibaca 6 harakat ketika wasal dan waqaf. Contoh-contoh mad lazim harfi mukhaffaf. Nampak tak ni? Mungkinlah ada yang tak dapat hadir minggu lepas, tapi kalau dapat tengok rakaman balik dekat YouTube tu kan, saya ada sebut untuk mad lazim harfi musaqqal yang minggu lepas punya, hurufnya 2 sahaja. Ni saya ulang sikit lah. Apa huruf yang 2 tu? Huruf lam dengan sin. Yang mana lam dengan sin itu bertemu dengan mim sahaja. Tu kena highlightkan juga. Kena take note sikit Mad lazim harfi musaqqal ada 2 huruf iaitu lam dan sin yang bertemu dengan mim sahaja. Kenapa saya kena sebut lam dan sin yang bertemu dengan mim? Kenapa kena sebut bertemu mim? Sebab untuk mad lazim harfi mukhaffaf ini juga terdapat huruf lam dengan sin. Tapi dia tak bertemu dengan mim. Tu. Dia tak bertemu dengan mim. Contoh alif lam ra. Lam bertemu tak dengan mim? Tidak. Dia bertemu dengan ra. Maknanya dia bukan musaqqal. Dia mukhaffaf. Itu je syarat yang paling mudah untuk kita ingat. Kalau kita perhatikan contoh-contoh mad lazim harfi mukhaffaf daripada nombor 1 hingga nombor 4 ni. 1 hingga 4 ni. Semuanya dia tulis yasin. Sin memang tak jumpa siapa-siapa lah. Alif lam ra, lam bertemu mim. Tidak, dia bertemu ra. Kemudian nombor 3 alif lam mim ra. Lam dengan mim tu ya. Lam dengan mim itu mad lazim harfi musaqqal. Tapi mim bertemu ra itu mad lazim harfi mukhaffaf. Maknanya dalam contoh yang ketiga itu terdapat 2 hukum. Yang pertama mad lazim harfi musaqqal. Yang mana satu? Lam bertemu mim. Okey, kemudian mim bertemu ra tu hukum dia apa? Mad lazim harfi mukhaffaf. Faham tak? Faham Okey. Lepas tu tengok nombor 4. Alif lam mim sad. Lam kepada mim hukum dia mad lazim harfi musaqqal. Syarat dia tadi ingat lam atau sin yang bertemu mim. Yang ni lam bertemu mim maka musaqqal. Tapi mim bertemu sad bukan musaqqal. Tak cukup syarat. Dia bukan lam bertemu sin, dia bukannya mim bertemu sin, dia bukan lam bertemu mim ataupun bukan sin bertemu mim. Dia mim bertemu sad. Jadi dia bukan mad lazim harfi musaqqal. Okey, jadi bacaan-bacaan tersebut perlu dibaca dengan tidak memasukkan pada huruf selepasnya. Cuma dalam tajuk ni dia tak highlightkan apa huruf-huruf dia. Okey. Huruf dia ada 8. Dia tak tulis kat sini kan? Huruf yang terlibat dia ada 8. Itu yang saya suruh buka buku coklat ni sekali. Okey, apa huruf dia? Boleh tengok di muka surat 74. Ni 74 yang atas sekali tu. Dia sekalikan dengan mad lazim harfi musaqqal. Itu yang takut kita keliru. Okey, maknanya huruf yang atas tu yang 8 tu adalah huruf mad lazim harfi musaqqal dan mukhaffaf. Naqasu asalukum. Cuma untuk harfi musaqqal dalam tu ada sin dengan lam kan, bertemu dengan mim. Tapi yang huruf lain tu tidak ada pada mad lazim harfi musaqqal. Lam dengan sin yang bertemu mim sahaja. Jadi yang lain tu adalah huruf mad lazim harfi mukhaffaf. Tapi sin dengan lam dikira tak mad lazim harfi mukhaffaf? Kira juga kalau dia tak jumpa mim. Faham tak? Takut pening.
Yang habiskan. Okey, faham tak? Apa-apalah contoh yang di awal pembukaan surah tu kalau ada lam jumpa sin. Lam bertemu mim ataupun sin bertemu mim, kita dah tahu dah musaqqal. Tapi kalau syarat tu tak ada tadi ataupun lam bertemu dengan ra ke apa lagi kaf ha ya ain sad, dia tak ada lam bertemu mim, sin bertemu mim, tak ada. Itu semua jadi mad lazim harfi mukhaffaf. Ingat tu je tadi syarat dia. Lam bertemu mim, sin bertemu mim. Tu. Okay? Alright. Katalah kita pecahkan yang Yasin ni kan. Yasin. Ini jelas-jelas lah dia kata mukhaffaf. Kenapa mukhaffaf? Sebab lepas huruf sin tu ada tak huruf lain? Tak ada. Sin. Kan? Itu kalau dia waqaf lah. Kalau wasal dia bertemu dengan waw. Jadi nak baca dengan sambung ke tidak? Itu cerita dia panjang lagi. Itu nanti saya akan ceritakan juga. Okey, itu tidak ada jadi bacaan kita kalau disambung pun dia tetap dibaca dengan jelas nun dengan waw tadi tu, dia tidak didengung. Syifa adik. Kemudian yang kedua alif lam ra. Cuba tengok dia punya pecahan di apa? Dekat kurungan tepi tu. Alif lam ra. Nampak tak lam alif mim? Ada alif, ada mim yang mati bertemu dengan ra. Nampak Dia tak bertemu dengan mim kan? Jadi kat situ dibaca dengan mukhaffaf. Alright. Seterusnya nombor 3. Alif lam mim ra. Kita tengok pula alif lam mim ra. Dia nak cerita yang mana? Ni macam saya cakap tadi dia ada 2. Lam dengan mim, apa hukum dia? Mad lazim harfi musaqqal. Nampak? Kemudian mim bertemu ra. Pisau mana? Jauh sikit. Mim bertemu ra. Mukhaffaf. Itu saja. Senang kan? Lepas tu nombor 4. Alif lam mim sad. Kita tengok dulu satu-satu. Lam bertemu mim. Lam mim. Dia didengung kat situ. Maka dia jadi idgham. Idgham pula apa mengarut. Mad lazim harfi musaqqal. Lepas tu mim bertemu sad. Nampak tak mim tu ada tak huruf mad dalam tu? Ya, huruf mad. Lepas tu ada tak huruf sukun? Mim. Lepas tu dia bertemu dengan sad. Masuk tak dekat sad? Dia tak masuk. Maka dia jadi mukhaffaf. Kalau katalah kita tak tahu lam dengan sin tu bertemu mim itu huruf idgham lagi. Huruf mad lazim harfi musaqqal tu kita tak tahu kan. Adakah ini huruf mad lazim harfi musaqqal? Tapi kalau tengok secara kalau kita dah pecahkanlah huruf-huruf tersebut, bila nampak mim bertemu sad, maka kita tahu dia adalah hukum izhar syafawi. Maka kita tahu juga bacaannya itu tidak dimasukkan. Bila kita tahu bacaan itu tidak dimasukkan, maka kita tahulah bacaan itu adalah mukhaffaf. Tu nampak? Okey, jelas jadi kalau macam di buku pink ni mungkin ada yang tak berapa nampak sangat kan, dia tak tulis huruf dia, boleh rujuk balik di buku coklat Tahsin tu. Sebab tu saya suka guna dua-dua buku ni. Untuk orang kata apa saling melengkapi. Mungkin untuk mad lazim harfi mukhaffaf ni penerangan dia tadi ada dekat buku pink nombor 1, 2, 3 tu kenapa dinamakan harfi, kenapa lazim apa semua. Tapi dari sudut penerangan tu dan huruf-hurufnya tu dan contoh yang dipecahkan tu lagi nampak jelas daripada buku coklat ni. Jadi combinekan dua-dua buku ni. Alright. Okey, jelas untuk mad lazim harfi mukhaffaf? Jelas Okey, baik. Sekejap Okey. Ada soalan untuk tajuk mad lazim harfi mukhaffaf? Tak ada Okey, kalau tak ada sebelum kita masuk pada tajuk selepas ni, pada kita masuk badal kan? Okey, buka lagi sekali buku coklat tu, cuba tengok sekejap. Okey, yang ada masalah sikit ni yang dekat muka surat 77. Muka surat 77. Kejap. Ada yang tak ada buku ke? Buku coklat semua ada
Kalau tak ada, saya sharekan kat sini. Ada? Semua ada? Okey. Kalau ada, saya tak share lah. Lah buka lah kejap Ustazah. Dah ada kat depan ni. Ha, la ilaha illallah. Muka surat berapa tadi? 77. Sekejap 77. Dia lari pula. Ni 87 sekejap Lambat pula. Okey, untuk buku surat 77 ni daripada contoh yang atas tu. Alif lam mim ra tadi saya dah terangkan, iaitu lam kepada mim musaqqal, mim kepada ra mukhaffaf kan. Tapi untuk surah Maryam ni. Yang saya nak tunjukkan ni surah Maryam ni. Okey, saya share dah. Okey, nampak Okey, untuk surah Maryam ni kita tengok pecahan dia. Kaf 6 harakat. Lepas tu dia bertemu dengan ha lah. Selepas kaf ada ha. Nampak tak ada tulis mukhaffaf? Sebab kaf dengan ha memang tak boleh masuk kan? Fa yang mati kan dengan ha tak boleh masuk. Okey. Ha 2 harakat, ya 2 harakat mewakili mad asli tabi'i ataupun mad tabi'i harfi. Salah pula sebut mad tabi'i harfi. Kemudian cuba tengok ain dengan sad ni. Okey, ain ni, ain ya tu dia baca 6 harakat. Ain yang dengung tu dekat nun yang dimerahkan tu dengan sad. Yusof jangan, nanti kan kejap lagi. Dia tekan tu mati. Alamak, kejap. Dia ada pegang apa tu? Dia ada pegang kat tangan dia. Masuk mulut kang. Sorry Semalam tengah-tengah mengaji kan, tiba-tiba padam je saya punya komputer. Saya tengok dia dah tekan kat bawah meja ni. Ya Allah. Haru makcik-makcik ni mengaji. Ustazah tak ada. Allahu Akbar. Okey. Jauh sikit. Okey, ain dengan sad. Bila kita buka pecahan dia, dalam tu ada huruf nun bertemu dengan sad kan? Jadi bila kita nampak nun bertemu sad tu, kita akan ingat ikhfa hakiki. Dan dia tulis dah kat situ, dengung 2 harakat hukum ikhfa hakiki. Tapi kenapa dia tak namakan dengan musaqqal? Kerana nun mati atau tanwin bertemu huruf ikhfa ni, dia tak masuk dekat huruf tersebut. Adakah nun tu masuk dekat sad? Adakah orang baca ain sad? Dia tak masuk. Dia kekal bunyi nun tu, tapi bunyi nun yang dah disembunyikan. Tu ikhfa. Jadi dia tak boleh sebut nun tu jelas. Dia tak boleh baca ain. Dia tak bunyi nun, tapi dia renggangkan sikit lidah tu daripada tempat keluar huruf nun. Itu namanya ikhfa. Jadi dia kekal dihukumkan dengan mukhaffaf. Maknanya dia masih ringan lagi sebutan tu, walaupun dia tak dimasukkan kepada sad. Dia tidak boleh dikategorikan musaqqal. Kalau musaqqal ni dia betul-betul masuk. Okey? Jadi kat sini dia tetap dibaca dengan dengung dan disebut sebagai mukhaffaf. Nampak tak ain bertemu sad ni dia tulis mukhaffaf, lepas tu sad pun dia tulis mukhaffaf juga sebab dia tak jumpa siapa-siapa dah lepas sad. Nawan. Ibu tengah kelas. Okey? Jelas Okey, kemudian kalau kat buku coklat ni dia ada tulis kat situ, takut ada yang confuse. Dia tulis 4 atau 6 harakat. Ambil 6 sahaja. Dia tulis 4 itu tidaklah salah, tapi dia adalah dia punya penerangan yang lebih detail lagi. Dia tulis 4 atau 6 ni sebenarnya ada sebahagian. Sebahagian ulama qura yang mengatakan boleh dibaca dengan 4 atau 6 harakat. Tapi kalau tak nak keliru, semua mewajibkan bacaan itu 6 harakat sahaja. Secara umum 6 harakat sahaja. Sebab tu dalam buku pink tu dia tak ada tulis dan dia tak mention pun 4 harakat kan. Okey. Baik. Okey, so sekarang jelas sebabnya saya kena terangkan yang ini. Ada juga yang kata kenapa dia perasan ain dengan sad ni. Dia kata dia baca ain, dia ada dengung, kenapa tak dinamakan musaqqal? Jadi jangan keliru, musaqqal itu bukan dengung tapi dia memasukkan sahaja.
Masukkan berserta dengan dengung lah. Macam ni dia dengung tapi dia tak masuk. Itu kena faham. Kemudian begitu juga satu lagi contoh di muka surat 80. Kita tengok sekejap. Dia ikhfa hakiki juga muka surat 80 ni. Iaitu pada surah Asy-Syura yang last kali tu. Nampak kat bawah ni. Hamim Ain Sin Qaf. Hamim tak ada apalah sebab kat situ mukhaffaf. Kalau kita sambung sekalipun daripada ayat 1 dan 2, mim nak kepada ain tu pun masih lagi dikira mukhaffaf. Sebab mim bertemu ain kan izhar syafawi kan. Okey, kita tengok yang ain bertemu sin, sin bertemu qaf. Sama kaedah dia macam kaf ya ain sad tadi. Dia tetap mukhaffaf. Nampak tak dia tulis bawah tu? Bawah ain mukhaffaf, bawah sin mukhaffaf, bawah qaf pun mukhaffaf. Sebab dia nun bertemu sin, lepas tu nun bertemu qaf tu dia jadi ikhfa hakiki sahaja. Dia masih lagi bunyikan gunnah nun dan dia tidak masukkan nun kepada sin dan dia tak masukkan nun kepada qaf. Kalau dia betul-betul masuk, barulah boleh kita kategorikan dia sebagai musaqqal. Yang ini tidak boleh dikategorikan musaqqal. Dia kekal dibaca dengan mukhaffaf walaupun dia ada dengung kadar 2 harakat tersebut. Okey, jelas? Dia selalu yang, yelah mungkin teori ni kita jelas, kadang-kadang bila kita baca tu tercicir-cicir dia punya dengung. Tu kena ingat. Sebab apa dia boleh tercicir tu? Sebab kita tak nampak ejaan yang dia buka tu ada hukum dengung. Kan bila kita dah nampak panduan di buku coklat tu, buku tahsin tu nampak jelas sikit lah macam ni kan. Dia dah pecah-pecahkan dan dia dah tulis dah hukum-hukum kat bawah berserta dengan kadar harakat. Jadi kita jelas lah. Alhamdulillah. Okay. Alright. Okay, ada soalan sebelum kita masuk tajuk seterusnya? Mat badal. Saya nak cover lebih sikit ni. Tak ada Kok tak jelas ke nak tanya? Tak ada Ustazah, okey. 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 Saya kalau semua okey, alhamdulillah. Saya okey lah, boleh faham lah. Boleh faham Okey lah. Okey. Okey, Ida, Kak Liza. Okey, Kak Ita. Ustazah. Yana ada. Okey Ustazah. Okey. InsyaAllah. Kak Liza okey Kak Liza? Okey Ustazah. Okey. InsyaAllah, insyaAllah. Beres. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, so kita masuk mat badal. Okey. Saya share balik mat badal tadi. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pelajaran ke-10 mat badal. Badal ni maksudnya tukar, tukar. Okey, apa benda yang kita nak tukar? Okey, nombor 1 dia kata mat badal terjadi apabila hamzah mendahului huruf mat. Maknanya apa-apa kalimah yang ada dalam Quran, kalau kita tengok ada sesuatu huruf yang mendahului huruf mat, bermakna dia mat asli, betul tak? Contoh, qala. Kan, kalau qala, huruf matnya apa dekat kalimah qala? Alif tu huruf mat. Qaf tu huruf yang mendahului mat. Jadi dia kirakan mat asli lah pada alif tu kan. Tapi yang ini dia kata hamzah mendahului mat. Jadi dia ada 2 pecahan kat sini. Kalau huruf selain hamzah mendahului mat, dia jadi mat asli sahaja. Tetapi kalau huruf hamzah yang mendahului mat dalam Quran, dia akan jadi mat badal. Tu. Mat badal tu kita nak kenal dia, hamzah dulu, lepas tu baru huruf alif atau waw atau ya. Kan macam dia tulis kat situlah, mat badal terjadi apabila hamzah mendahului huruf mat dengan syarat tiada hamzah atau sukun selepasnya. Kalau selepas hamzah ada huruf mat dan ada hamzah pula, itu dia tak jadilah. Itu dia tak jadi. Ataupun ada tanda mati, itu dia tak jadi mat badal. Nanti kita tengok contoh kat sini. Nampak tak? Mana? Nampak tak? Hamzah dulu baru alif. Nombor 2, uzina. Hamzah dulu baru waw. Itu maksud dia. Maksud mat badal. Kemudian yang kedua dinamakan mat badal kerana apa? Huruf mat tersebut adalah tukaran ataupun badal. Nak sebut dah terbelit-belit dah. Tukaran. Tadi saya sebut badal tu adalah tukar kan? Ataupun ganti. Tukaran daripada hamzah. Sebenarnya dia nak sebut yang nombor 2 ni, asal kalimah tersebut dia ada 2 hamzah. Hamzah yang kedua itu ditukarkan kepada mat. Contoh macam ni lah. Contoh mat badal ni saya ambil lagi semula nombor 1. Sekarang ni dalam kalimah ni dia dah tulis siap-siap kalimah yang ada dalam Quran. Yang mana sebelum ni
dia adalah dua hamzah. Dia dah murnikan lah. Maksudnya sebelum ni dia jadi a mana ataupun a mana. Hamzah dengan alif itu pun hamzah juga. Tapi macam mana dia boleh jadi alif? Kerana dia melihat pada baris hamzah yang pertama. Kalau hamzah pertama berbaris atas, maka hamzah kedua dia jadi alif. Tu cara dia. Kalau nombor 2 ni, macam mana dia boleh jadi waw? Kerana memandang baris depan pada hamzah pertama. Tu. Ataupun nombor 5, cuba tengok. Macam mana dia boleh jadi ya selepas hamzah? Kerana memandang pada baris hamzah iaitu baris bawah. Dia ikut macam mat kan, syarat mat kan, baris atas dengan alif, baris depan dengan waw, baris bawah dengan ya. Itu asal dia. Okey. Sebab tu dia kata dinamakan mat badal kerana huruf mat tersebut adalah tukaran daripada hamzah. Dia asalnya hamzah. Okey. Kemudian barulah dapat bacaan tu bila dimasukkan huruf mat, maka dibaca dengan 2 harakat. Sebab mat ini memang common dia 2 harakat. Kalau dia tidak ada tanda panjang, maka dia jadi macam mat asli. Cuma apa beza mat badal dengan mat asli? Mat asli adalah apa-apa huruf mendahului huruf alif waw ya. Tetapi mat badal adalah hamzah yang mendahului alif waw ya. Tu beza dia. Okey, kita tengok contoh kat sini. Semuanya adalah dimulai oleh huruf hamzah. Hamzah tersebut, tengok selepas dia huruf mat tu antara alif, waw atau ya. Mesti dia mengikut pada baris hamzah yang pertama. Okey, jelas? Dan yang utamanya adalah kalimah untuk kenal mat badal ini, hamzah yang mendahului mat tadi mesti berada di hadapan. Maknanya awal kalimah lah. Walaupun kalimah tersebut di tengah-tengah ayat, tapi pastikan hamzah itu berada di awal kalimah. Itu baru disebut mat badal. Okey, itu baru disebut mat badal. Kita tengok kat bawah ni. Nombor 5 sekiranya huruf mat selepas hamzah tersebut adalah huruf asli. Apa maksud dia huruf asli? Iaitu bukan gantian daripada hamzah. Bermakna kalimah tu memang asal-asal dia memang begitu. Dia bukan gantian daripada hamzah, maka dinamakan syabih bil badal. Syabih bil badal ni adalah maksud dia macam seakan-akan atau menyerupai mat badal. Cuma dia ada beza sikit. Okey, kita tengok dia punya beza dia apa. Hukumnya wajib dibaca 2 harakat. Sama bacaannya 2 harakat macam mat badal juga kerana ia adalah mat asli, asal mat asli. Contoh kita tengok. Al-Quran. Nampak tak kalimah Al-Quran ini ada hamzah, ada alif. Nampak? Dekat tengah kan kedudukan dia. Jadi kalau katalah kita kata dasar Al-Quran ni Quran je, tak ada letak alif lam. Quran, hamzah mendahului mat juga sama macam mat badal, cuma kedudukan dia dekat tengah. Memang kalimah Quran tu memang itulah asal dia. Adakah Quran itu asalnya Quran? Contoh. Tidak. Jadi dia itu adalah kalimah asal lah. Maknanya kalau kalimah asal tu memang hamzah mendahului mat dan dia punya kedudukan berada di tengah-tengah. Dia tidak berubah. Tu syibih badal. Dipanggil syibhul badal boleh, syibih boleh, syabih boleh. Tapi ada juga setengah yang kata boleh tak Ustazah nak sebut mat badal? Boleh juga. Sebab dia sebahagian daripada mat badal ataupun mat asli. Syarat dia sama. Bacaannya pun kadar hukum, kadar harakat dia pun sama. Cuma apa beza tadi? Hamzah yang mendahului mat. Okey, Al-Quran. Lepas tu nombor 2, ma'ab. Nampak hamzah dengan alif ni dekat tengah-tengah. Yasha'un. Tu hamzah dekat tengah-tengah. Selepas tu ada waw. Muttaqiin. Semua hamzah berada di tengah kalimah. Kalau di awal kalimah, mat badal. Kalau di tengah kalimah itu, kebiasaannya syibhul badal. Okey. Jelas? Okey. Senang je, insyaAllah. Semua badal. Jangan. Jangan bedal. Okey, tu dari sudut nak membezakan syibih badal dengan mat badal, yang paling mudah adalah kedudukan dia. Mat badal di awal kalimah, syibih badal di tengah kalimah. Apa yang awal dan tengah tu? Kedudukan hamzah dengan mat tu. Dengan badal. Okey. Seterusnya habis Okey, ada soalan untuk mat badal? Tak ada? Kalau tak ada, kita terus sambung pada apa tajuk yang ke-11.
Maksilah, kasirah. Maksilah Sekejap. Maksilah, kasirah. Okey. Kita tengok pelajaran 11 ni, kalau boleh saya nak gandingkan dengan pelajaran 12. InsyaAllah sempat. Sempat Maksilah, Okey, kasirah. maksilah. Okey, pelajaran pelajaran ke-11 ni maksilah ni maksudnya huruf mat juga yang dia terjadi pada huruf waw dengan ya. Alif tidak ada sebab dia bergantung pada makna ni. Okey, maksilah qasirah kita tengok nombor 1. Maksilah qasirah terjadi apabila ha dhamir. Ha dhamir ni adalah ha kata ganti nama. Sama ada bunyi hu ataupun hi. Okay. Hu ataupun hi. Okey. Dia kata ha dhamir ni berada kat mana? Alhamdulillah. Sekejap, berada di antara dua huruf yang berbaris dan huruf selepasnya bukan hamzah. Okey, kita tengok kejap, scroll ke bawah sikit. Okey. Okey, cuba tengok wa khalaqtahu min tin. Cuba perhatikan ha. Hu wa khalaqtahu. Okey, kita tengok hu. Apa yang kita nampak? Ha tu adalah ha dhamir, ha kata ganti nama. Maksud dia dan dia dijadikan daripada tin. Kan ni cerita tentang kejadian syaitan iblis dan Nabi Adam kan. Kan dia kata iblis kata aku dijadikan daripada api. Iblis kata dan dia dijadikan daripada tanah. Maknanya dia nak kata dia lebih mulia. Kan? Ingat tak? Iblis kata dia dijadikan lebih mulia. Adam tu daripada tanah dia kata. Wa khalaqtahu. Hu tu menunjuk kepada Adam, Nabi Adam. Itu maksudnya ha dhamir ataupun disebut sebagai kata ganti nama. Hu tu ganti nama kepada siapa? Tengoklah dia cerita tentang siapa. Tu dalam tafsir itulah. Okey, jadi kat sini syarat dia kata mestilah ha dhamir itu berada di tengah-tengah. Faham tak maksudnya? Di tengah-tengah. Dia kata kat sini apa? Apa tadi saya? Dia kata salah. Berada di antara dua huruf berbaris. Jadi bila di antara dua huruf berbaris, ta berbaris, mim tu pun berbaris. Itu syarat mat silah. Kemudian dan huruf selepasnya bukan hamzah. Selepas siapa? Nya tu. Selepas ha. Mim. Selepas hu tu dia bukan hamzah. Kalau selepas hu atau hi itu hamzah, dia akan jadi maksilah tawilah. Nanti saya nak sekalikan dengan pelajaran yang ke-12. So nanti kita nampak. Jadi kalau kita tengok dari sudut contoh ni, dia hanya ada huruf waw atau huruf ya selepas ha berbaris. Kalau waw mesti ha berbaris depan. Betul tak? Kalau ya selepasnya mesti berbaris bawah. Nampak tak nombor 2? Wa ummihi wa abih. Nampak hi tu. Yang simbol terbalik itu adalah huruf ya. Okey. Dan dia tidak ada apa-apa tanda menunjukkan dia kena baca lebih daripada 2 harakat. Sebab tu dinamakan maksilah qasirah. Qasirah tu maksudnya pendek. Dia punya lawan tawilah. Tawilah tu maknanya panjang. Jadi pendek dan panjang ini dari sudut apa? Perbezaan harakat tadi. Jadi kalau maksilah qasirah confirm kita akan baca pendek tu bukan 1 harakat, maknanya 2 harakat seperti mad asli. Cuma beza dia adalah huruf ha, sama ada hu ataupun hi. Kemudian yang kedua, kenapa dinamakan maksilah? Kerana ha dhamir tersebut disilahkan ataupun dihubungkan dengan huruf mad ketika wasal. Maknanya dihubungkan dengan huruf mad. Mana huruf madnya? Hu. 2 tu. Waw tu kan. Hi. Dan dibaca dengan panjang. Tapi kalau kita baca berhenti dekat situ, dekat ha, maka tidak disilahkan. Maka dimatikan sahaja. Wa khalaqtah. Mati terus. Kalau kita sambung baru disilahkan dengan huruf mat tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga, dinamakan qasirah, ini saya dah sebut tadi kerana hanya dibaca dengan kadar mat asli iaitu 2 harakat sahaja. Kemudian yang ketiga, maksilah qasirah dibaca 2 harakat ketika wasal, ni ketika sambung lah kerana ia sebahagian daripada mat asli. Samalah sebab kadar dia 2 harakat kan. Jika waqaf padanya maka disukunkan ha dhamir tersebut. Disukunkan maknanya apa? Dimatikan. Tapi berhati-hatilah kalau kita matikan. Ada juga tapi tak ada. Kalau kita matikan mesti pendek. Sebabnya sebelum huruf ha tu mesti huruf berbaris. Jadi dia tidak dibaca dengan panjang. Wa khalaqtah. Dibaca pendek saja. Ini adalah contoh-contoh maksilah qasirah.
Wa khalaqtahu. Tu kalau Wa berhentilah ummi. wa pendek je. Min. Kalau sambung baru bunyi. Wa khalaqtahu wa ummihi ka'annahu. Dua harakat. Wa sahibatihi. Kadang ada orang tertinggal ni sebabnya dia punya tanda tu kecil. Waw dengan ya tu. Jadi kena hati-hati. Kat sini dia baca dengan kadar 2 harakat. Nanti boleh tengoklah. Ni qasirah qasir pendek. Qasirah dia ambil daripada perkataan qasar. Kan kita buat solat jamak qasar. Ya. Qasirah pendek kan. Ya. Jadi bila saya sebut macam tu orang ingat sikit qasirah tu daripada qasar. Kalau kita cakap jamak qasar tu kita tahulah qasar tu memendekkan rakaat daripada 4 kepada 2 gitu. Okey, kemudian Sheila tu apa Zah? silah tu hubungan. Hubungan. Dia ada hubungan kalau disambung tadi kan dia kena bunyikan dengan waw tadi ataupun dengan ya tadi. Okey. Kemudian kita tengok pelajaran 12 ni. Sekali lalu dah faham saya rasa. Sama juga muka surat 114 maksilah tawilah terjadi apabila ha dhamir juga berada di antara 2 huruf yang berbaris juga dan huruf selepasnya adalah hamzah. Tu. Macam tadi huruf selepas ha bukan hamzah iaitu selain daripada hamzah kan. Jadi yang ini hamzah. Jadi apa beza dia? Yang kedua dinamakan maksilah kerana ha dhamir tersebut disilahkan ataupun dihubungkan dengan huruf mat ketika wasal. Disambungkan dengan huruf mat iaitu waw atau ya ketika sambung. Cumanya dari sudut ni dinamakan tawilah kerana harus dibaca lebih dari kadar harakat mat asli. Maknanya dia tak boleh baca 2 harakat. Nanti dia akan menyamai seperti mat silah qasirah. Qasirah. Jadi dia baca berapa? Nombor 3. Mat silah tawilah mesti dibaca 4 atau 5 harakat ketika menyambung. Ketika wasal mengikut Tariq Asy-Syatibi. Siapa Tariq Asy-Syatibi? Imam yang kita baca sekarang ni lah. Daripada Imam Hafs an Asim Tariq Syatibi. Kerana ia sebahagian daripada mat jaiz mufasil. Kalau mat jaiz mufasil mesti huruf mat alif waw dengan ya bertemu dengan hamzah dalam 2 kalimah. Macam ni maksilah tawilah ni dia bukannya huruf mat semata-mata, dia ada huruf ha dulu sebelum mat. Itu sahaja beza dia. Sebab tu dia tulis kat sini sebahagian daripada mat jaiz mufasil. Sebab ada juga pertemuan antara huruf mat dengan huruf hamzah. Kemudian jika waqaf padanya maka disukunkan ha dhamir tersebut. Bila dia waqaf sama juga kaedah dia dengan maksilah qasirah tadi, dimatikan terus ha tersebut. Tapi kalau kita tengok dari sudut dari contoh dia ni, apa beza dia? Semua ha dhamir sama ada hi atau hu ada tanda panjang. Nampak tak? Daripada nombor 1 sampai nombor 10 ni kan? Cuba tengok nombor 1. Wasara bi ahlihi anas. Nampak tak hi tu ada tanda panjang atas ya? Maka kita kena baca dengan 4 atau 5 harakat. Selepas tu kita nampak dia akan jumpa dengan hamzah. Kalau dia jumpa bukan hamzah je mesti qasirah. Kalau dia jumpa hamzah saja mesti tawilah. Min ba'dihi abada. 4 atau 5 harakat. Kalau ayat tu panjang sekadar 4 pun tak apa, mencukupi dah. Okey? Semua kalimah ni dia ada tanda panjang kan? Semua bertemu dengan hamzah. Cuba tengok nombor 7. Nombor 7 ada 2 contoh. Satu maksilah qasirah, satu maksilah tawilah. Nampak tak? Idh qala lahu rabbuhu. Lahu tu 2 harakat je. Rabbuhu aslim itu 4 atau 5 harakat. Dia ada qasirah, dia ada tawilah. Nampak Okey, senang kan? Maaf Ustazah. Kalau dia wakaf kat sini dia Sini tu kat mana kak? Kalau yang maksilah tawilah kalau wasal dia 4-5 harakat. Kalau kita wakaf sama sebab dia tak berhubung. Dia tak berhubung dengan mat tersebut. Bila dah berhubung dengan mat tadi maka kita dapat jawapan. Mat tadi bertemu hamzah jadi kena 4-5. Mat tadi tak bertemu hamzah jadi 2. Tapi kalau tak berhubung dengan mat tadi dia berhenti terus maka dia jadi mati ha tersebut. Kalau dia berhubung. Itu maksud silah. Okey, jelas Okay. Dia terjadi pada hu dengan hi sahaja. Dia tidak ada alif. Kalau kalau ha ni dia akan jadi contoh kalimah tersebut pada sudut makna dia akan jadi 2. 2 orang ke, 2 barang ke, 2 benda ke.
Dia dah ganggu dari sudut makna. Jadi dia tak termasuk alif lah. Okey, jelas untuk maksilah qasirah, maksilah tawilah. Qasir ambil daripada qasar, pendek. Tawilah ambil daripada tawil. Tawil tu panjang. Tawilun. Taul, panjang. Okey. Tawilah ada hamzah, qasirah tu tak ada hamzah. Ya, yang qasirah tak ada hamzah, matnya tidak ada tanda apa-apa, kosong je, waw atau ya. Kalau yang tawilah, matnya tu ada tanda panjang macam misai tu, lepas tu baru dia jumpa dengan huruf hamzah. Maka kita perlu beringatlah bila ada tanda tu kita kena baca dengan paling kurang 4 harakat. Okey, jelas? Alright. Jelas Cuma itulah bila kita teori ni kita nampak jelas. Kadang bila baca tu dia ter-accident. Tu kena hati-hati. Okey, ada soalan? Kita dapat 4 yang tajuk. Sekali jalan je. Sebab senang je insya-Allah. Dia mat-mat belakang ni tak susah dah. Cuma nak mengingat itulah kadang-kadang kan apa benda nama. Dari sudut baca tu tahu dah ni panjang 45. Namanya lupalah pula. Itulah tak tahu mat mana. Silah tu hubungan. Tu kena pelan kena sikit-sikit lah pelan-pelan. Pelan-pelan. So nanti dah habis kita belajar tajwid, mungkin kita akan keluarkan hukum sikit-sikit. Baru kita nampak dan kita ingat nama-nama tu. Okey. InsyaAllah. Okay. Kalau tak ada soalan, kita berhenti dulu setakat ni. Nanti kita masuk pelajaran ke-13 Mat Iwan. Wallahu a'lam. Okey, kita tangguh dulu. Kita tutup dengan doa. Tak ada soalan? Tak ada? Ada. Alhamdulillah. Sadaqallahul azim. Wa ballagha rasuluhun nabiyul karim. وهذا تنزيل من رب العالمين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الحمد لله. Okay, habis.